مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس ان کو دعوت توحید دینے نہ جاتا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ تو پتھر مار مار کے ماریں گے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہ میں مختار کل ہوں، نہ نفع نقصان کا مالک ہوں، نہ عالم الغیب ہوں، پھر ہوں کیا؟ نذیر اور بشیر، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا۔ اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لانا چاہے میں تو اللہ کی وحی کو تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ ہم نے تو اتنے اختیار دے دیے اپنے بزرگوں اور پیروں کو، اپنے الہوں اور مشکل کشاؤں کو، وہ چاہے انسان کے جسمانی سسٹم کو بدل کے ان کے خصیتین غائب کر دیں، وہ چاہے ان کے بچے اپنے منہ سے جس کو جہنمی کہے وہ جہنمی، جس کو جنتی کہے وہ جنتی، وہ چاہے تو مرنے کے بعد قبر کی مٹی میں شفا ملاتے رہے۔ اور قرآن پوری کائنات کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، سنیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت سے قرآن کا خطاب ہے۔ اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگاؤ، توجہ کرو، سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو کشتییں پار لگانے کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے۔ احمد رضا خان ہدائی بخشش میں لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ تو قادر ہے، میرا عبد القادر قادر ہے اور مختار ہے بابا تیرا، تو قادر ہے ہر چیز پر، اور تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختار کل ہے جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، جن کو پکارتے ہو، کوئی علی کو پکار رہا ہے، کوئی رسول اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کو پکار رہا ہے، کوئی بہاول حق کو پکار رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کو پکار رہا ہے، کوئی بابا علی حجویری کو پکار رہا ہے، پوری کائنات میں جن کو پکارتے ہو، انہوں نے تو تم سمجھتے ہو یہ اولاد دے دیتے ہیں، بچے ان کی وجہ سے ملتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو کبھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ وَلَوْ اجْتَمِعُوا لَهُ، یہ سارے دھرتی کے بنے ہوئے الہ اکٹھے ہو جائیں مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ سارے بابے بزرگ پیر فقیر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کریں اور اللہ کی ایک مکھی اڑتی ہوئی آئے اور ان کے حلوہ شریف میں سے وہ کچھ اٹھا لے اپنا حصہ، لا يستنقذوه من، یہ ان مکھی کے پاؤں سے اس کھانے کو چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے، غیر اللہ کو پکارنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوت والا، غلبے والا تو صرف ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے در کے منگتے، اس کے در کے محتاج، اس کے در کے فقیر، اس کے در کے بکاری ہے۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، تم تو ان کو مختار کل سمجھتے ہو، اور مالک کہتا ہے تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی؟ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ پوری دنیا کے پیر و فقیر بزرگ، کھجور کی گٹھلی پہ ایک دھاگا، ڈوبی ہوئی کشتیاں پار لگانا تو بہت بڑا کام ہے، سوکھی ہوئی گود کو ہری کر دینا تو بہت بڑا کام ہے،
मुकदमे में फंसे हुए को बरी बरी सरकार बरी मेरी खोटी किस्मत करते हरी, इन मुकदमात से निकालना तो बहुत बड़ा काम है। अल्लाह मालिक कहता है खजूर की गुठली पे जो धागा है ये उसके भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम, इनको पुकारो, अगर तुम इनको पुकारो, ला यस्मऊ दुआअकुम, ये तुम्हारी दुआ को सुन ही नहीं सकते। तुम कहो या हजरत, तुम कहो 12वें इमाम मर गए, मारे गए, बेड़ा गर्क हो गया, तुम कहो अली 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 मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा दे, कहते रहो। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, तुम इनको अगर पुकारो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन ले तो जवाब नहीं दे सकते। अगली आयत मसले को बड़ा खोल के बयान करती है। काश ये कुरान की आयत हमारे दिलों में उतर जाए। व यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा। वो एक ज़ाकिर कहता है क़यामत का दिन होगा, मौला अली आएंगे और हम भी अली 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 करते हुए आएंगे और कहेंगे अली हम तो तेरे हैं, जहन्नम में जाने के लिए वहाबी बुतेरे हैं, और मौला अली हमें लेकर जन्नत में चले जाएंगे। और कुरान क्या कहता है, व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत का दिन होगा, ये सारे औलिया अल्लाह, ये सारे बुजुर्गान दीन तुम्हारी पुकार की और तुम्हारी इबादत का इनकार कर देंगे। या अय्युहन्नास, अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंसानों को उनकी असलियत बताते हुए बयान करता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, तुम नबी को बुलाओ या अली को, तुम पीरों को बुलाओ या बुजुर्गों को, तुम्हारी हैसियत क्या है। या अय्युहन्नास, ए इंसानो, अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, तुम में से कोई मुख्तियार कुल नहीं है, तुम में से कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, तुम में से कोई गरीब नवाज नहीं है, तुम में से कोई दाता नहीं है, तुम में से कोई बड़ी इमाम नहीं है। तुम सारे के सारे फुकारा इल्लाह, अल्लाह के मंगते हो, अल्लाह के दर के भूखे हो, अल्लाह के दर के भिखारी हो, अल्लाह के दर के सवाली हो। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, दाता कौन है, गरीब नवाज कौन है, बंदा नवाज कौन है, मुख्तियारे कुल कौन है, आलिमुल गैब कौन है, जो चाहे कर गुजरे, जब चाहे कर गुजरे, जिसको मा कान मा यकून का इल्म है, जिसके खजाने किसी के लंगर के मुहताज नहीं है, जो हर चीज का मालिक है। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, वो गनी, वो सिर्फ एक अल्लाह है, बाकी सारे के सारे उसके दर के मंगते, मोहताज, भूखे, भकारी और कल्लाश है। कुरान हकीम के एक और मकाम पर गौर कीजिए, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, तुम जिन लोगों को अपनी ज़हन, अपनी सोच, अपने ज़हन के मुताबिक अल्लाह के अलावा पुकारते हो कि ये बड़ी करने वाले हैं, इनके दर पे जो जाता है खाली वापस नहीं आता, गोद हरी करके आता है। मालिक क्या कहता है, ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, इनके इख्तियार में, इनके कंट्रोल में, जमीन में और आसमान में एक जर्रा भी इनकी ताकत में नहीं है। ला यमलिकून, ये एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। तुम तो इनके सामने जाकर ये सवाल और ये आवाजें बुलंद करते हो कि अब खुदा के पल्ले से हमने लेना ही क्या है, जो लेना है वो ले लेंगे दरे मुस्तफा से। लेकिन अल्लाह मालिक इनके बारे में कहता है, ला यमलिकूना, ये मालिक नहीं है मिस्क़ाल ज़र्रतिन, राई के दाने के बराबर, फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, ना आसमान में ना ज़मीन में, वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क,